पूजा के माहौल में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो घटनाएं हो रहा है ये पूजा के टाइम में डेथ बढ़ गया है। भाजपा कार्यकर्ता हो या सपोर्टर हो उनको डेथ बढ़ गया है। देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया था जितना चुनाव नज़दीक आएगा हिंसा बढ़ेगा। आपको मालूम होगा पिछले 5-6 महीना से कोविड संक्रमण काल में भी पहले 2 महीना डर से मरे कोई घर से नहीं निकलता था, लेकिन जून जुलाई से फिर एक बार हत्या की राजनीति शुरू हो गई थी यहाँ। और पिछले दुर्गा पूजा उसका माहौल में ही करीब 4 सप्ताह में 18 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और आज भी एक डेड बॉडी मिली है यहाँ कल्याणी में, नौजिया में। तो रोज़ का ये और एक विशेष सिस्टम में पकड़ के उठा के ले जाना, मारना, उसको टांग देना और सुसाइड केस बोल के चलाना, ये प्रशासन पुलिस सब मिली भगत है और बीजेपी को रोकने के लिए और समाज में एक भय का वातावरण बनाने के लिए कि आगे चुनाव को प्रभावित किया जाए, ये योजनाबद्ध रूप से हो रही है। बार बार हम गवर्नर तक, महामहिम राष्ट्रपति और गृह मंत्री तक हमने सूचित किया है और इसके खिलाफ हम आंदोलन भी कर रहे हैं, बंद भी बुला रहे हैं। गणतांत्रिक पद्धति में जो होता है वो हम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार इतना असफल हो चुकी है, समाज से दूर हो चुकी है, इनको दोबारा जीतना मुश्किल है। इसीलिए ये लोगों को डरा धमका के जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सजग समाज मुझे लगता है इसका योग्य जवाब समय पर देंगे। कुछ मंत्री और विधायक भी आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं, इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कुछ मंत्री भी ऐसे हैं टीएमसी के जो लोग मानते हैं कि टीएमसी ने अभी तक कुछ काम में असफल रहा है, क्या बताएंगे इसमें? नहीं, देखिए, बंगाल में परिवर्तन के जो माहौल बना है उसमें सब प्रकार के लोग हैं। लोग लग रहा है ये सरकार जितना दिन रहेगा उतना नुकसान बंगाल को होगा, इसलिए बंगाल को फिर एक बार सोनार बंगला बनाना है तो यहाँ परिवर्तन होना और भाजपा के हाथ से होना। दिल्ली में भाजपा सरकार है, यहाँ भी भाजपा सरकार होनी चाहिए, तो जो विकास की जो लाभ है वो बंगाल को मिलेगा। आज यहाँ आयुष्मान भारत की 5 लाख की जो लाइफ इंश्योरेंस वो गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। लोग ट्रीटमेंट करने के लिए साउथ इंडिया में जाते हैं, उड़ीसा में जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है ट्रीटमेंट की। यहाँ जो किसान है पिछले 2 साल से 14,000 रुपया का नुकसान उनको हुआ है। पता नहीं चीफ मिनिस्टर को क्या दुश्मनी है गरीब किसानों के साथ, उनका पैसा का क्यों हड़प रही है। आज जो चिट्ठी लेके हमको दे दिया हम देंगे, सारा देश में ऑन अकाउंट सबको पेमेंट हो रही है, आपको क्यों दिया जाएगा कि आपका पार्टी वर्कर को पूजा बोनस देंगे? इसीलिए तो यहाँ की सरकार पूरी विफल हो चुकी है। हर जगह राजनीति है, खून है, हिंसा, भ्रष्टाचार भरी हुई है, इसलिए बंगाल में परिवर्तन होना ही है और यहाँ के लोग ही परिवर्तन करें। शुभेंदु अधिकारी क्या आपसे कोई संपर्क किया अभी? नहीं, मेरे साथ कैसे। সেখানে দাঁড়িয়ে আগামীতে বিধানসভা নির্বাচনও আসছে, তার আগে অনেকে আশঙ্কা করছেন বা আপনারাও যেটা বলছিলেন যে এরকম ভাবে শাসক দলের হাতে হয়তো পূর্ণতা হতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনার পাল্টা প্রতিরোধের রাস্তা কি ভাবছেন? দেখুন, গণতান্ত্রিক দেশেতে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গণতান্ত্রিকভাবে হয় এবং তার যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বন্ধ অবরোধ সেটাও আমরা করেছি, বন্ধ ডেকেছি, দরকার আবার ডাকবো। ছোটো ছোটো আকারে প্রতিবাদ করছি। এই সরকার অন্ধ হয়ে গেছে, কালা হয়ে গেছে, বোবা হয়ে গেছে, বলে না শুনে না, এত ঘটনা ঘটছে, মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, খুন হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা আমরা কমেন্ট শুনি না, উনি সব ব্যাপারে উত্তরপ্রদেশে হলে রাস্তায় নামেন, অন্য জায়গায় ঘটনা ঘটলে বিদেশ হলে তার কষ্ট হয়, পশ্চিমবাংলায় শত শত মহিলারা ধর্ষিতা হচ্ছেন, বহু মানুষ খুন হচ্ছেন, কখনো সমবেদনা জানেন না, তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে না কোনো নেতা, তার ক্ষতিপূরণও দেন না, এমনকি একটু সামান্য সে পরিবারকে সমবেদনা জানানো মুখ্যমন্ত্রী করেন না। তার পাথর হৃদয় হয়ে গেছে, কেবল রাজনীতিক ছাড়া কিছু বোঝেন না। তো সেই জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ বিক্ষোভ দেখা যায়, রাস্তায় নামছে, অবরোধ করছে, যেটা বীরভূমে আপনারা দেখলেন আজকেও চলছে। তো এই যে মানুষের সহিষ্ণুতার সীমা পার হয়ে যাচ্ছে, এর ফলে তো আরও একটা বড় আইন শৃঙ্খলার সমস্যা হতে পারে বাংলায়। আরো একটা প্রশ্ন, লোকাল ট্রেন চালানো নিয়ে আগামীকাল বিকাল 5টায় নবান্নে রাজ্য এবং রেল একসঙ্গে বসছে, যেখানে বারবার সাধারণ মানুষ তারা বিভিন্ন স্টেশনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, আরপিএফ বা জিআরপিএফ লাঠিচার্জ করতে হচ্ছে, ভাঙচুর হচ্ছে, এত দেরিতে পদক্ষেপ? আমি যেটা বললাম, এই সরকারের চামড়া মোটা হয়ে গেছে, কানে শুনতে পায় না, দেখতে পায় না। যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে যায়, মানুষ এসে রেল অবরোধ করছে, আরপিএফ লাঠি চালাচ্ছে, তখন সরকার চিঠি লিখছে। এর আগে রেল 2 বার চিঠি লিখেছে, তার কোনো রেসপন্স করেনি। দেশের অন্যান্য রাজ্যে লোকাল ট্রেন চালু হয়ে গেছে, কারণ সাধারণ মানুষের যে রোজগার, যাতায়াত, সেটা লোকাল ট্রেনেই হয়। পশ্চিমবাংলায় আমরা কলকাতায় লক্ষ লক্ষ লোককে আসতে দেখি লোকাল ট্রেনে, তো সেটা এতদিন কেন চালানো, পর্যালোচনাও কেন করা হয়নি? চালানো উচিত কেন? যদি মেট্রো রেল চলতে পারে, অটো, টোটো, বাস সব চলতে পারে, রাস্তায় ব্যাপক মিছিল মিটিং সভা হতে পারে, তো লোকাল ট্রেনেই যদি মানুষ মারা যাবেই। না চালিয়ে কি রোকা গেছে? এবং 4,000 বেশি প্রতিদিন সংক্রমণ হচ্ছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা 2 দিনের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবো, এগিয়ে বাংলা হয়ে যাবে করোনাতে। তাহলে রেল আটকে রেখেছেন কেন? কারণটা অন্য কোথাও আছে।
মানুষের জীবন জীবিকাকে স্বাভাবিক করার জন্য আমার মনে হয় তাড়াতাড়ি কথাবার্তা বলে ডিসিশন নেওয়া উচিত। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ডিএমএসপি-কে হুমকি দেওয়া নিয়ে রাজ্যপালের সবাই শাসক দলের পক্ষ থেকে অনেকেই বিবৃতি দিয়েছেন যে উনি রাজনীতি করতে গেছেন। শুনুন, আমি জানি না কোথায় কি হচ্ছে, আমি এখানকার এমপি, 1.5 বছর হয়ে গেল এখানকার ডিএম আমার সঙ্গে দেখা করেননি। আপনি বুঝুন তো, প্রায় 30 লাখ লোকের প্রতিনিধিত্ব করছি আমি দিল্লিতে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত এমপি। সৌজন্যের খাতিরে তো দেখা করা উচিত। তিনি সাংবিধানিক প্রতিনিধি, আমিও আছি। এমনকি আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার পরেও দেখা করা হয়নি। আমি খালি এমপি না, আমি রাজ্য সভাপতি হই, আমার একটা মর্যাদাও আছে। যদি একজন এমপি এটা ডিএম না বোঝেন, তার সম্বন্ধে কী বলা উচিত? আজকে এই পরিস্থিতিটা এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে, এসপি ডিএমরা আমাদের এমপিদের সঙ্গে দেখা করেন না, কোনো সরকারি অনুষ্ঠানে আমাদের ডাকা হয় না, আমাদের অ্যাভয়েড করেন ওরা। পার্টির লোকেরা গেলে একটা এফআইআর নেয় না ওসিরা, সবাই পলিটিক্যাল ওয়ার্কারের মতো কাজ করছে। এটা আমরা বারবার বলে এসেছি, গভর্নরকেও লিখিত জানিয়েছি। আজ যেটা উনি বলে থাকেন, বাস্তবকে সামনে তুলে ধরেছেন, সেই বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার মতো শক্তি যেন এই সরকারের থাকে। ধন্যবাদ। মনে তো হচ্ছে বলতে যে বিজেপির লাভ হবে। পরিস্থিতি কোথায় যায় ভবিষ্যতই বলবে, তখন আমরা এটা নিয়ে ভাবতে পারবো। আপাতত তিনি একটি পার্টির নেতা, মন্ত্রী, আমরা বিরোধী পার্টি, সেই জন্য আমরা আমাদের কাজ করছি, আমাদের শক্তি বাড়াচ্ছি, সমস্ত পার্টি থেকে লোকেদের আমাদের নিচ্ছি পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য। আমরা সেই কাজ করে যাচ্ছি। বাকি তারা তাদের পার্টিতে কী হবে না, তারা ব্যক্তিগতভাবে কী করবে, সেটা তাদের উপরে আছে। দেখুন, গণ্ডগোল হয়েছে, আগেও হবে। আর বিজেপি কিন্তু যেটা করেছে, হ্যাঁ এটা ঠিক যে আপনি বলতে পারেন আগে আমরা ফায়দা তোলার মতো অবস্থায় ছিলাম না, আজকে এসে গেছি। লোক আমাদের সমর্থন করে লোকসভায় দেখিয়ে দিয়েছেন, 18টা সিট জিতিয়ে। বিজেপি এখানে প্রধান বিরোধী শক্তি, বিজেপি অনেক কিছু করতে পারে, সেই চেষ্টাই আমরা করছি। বাকিটা ওনাদের সমস্যা ওনাদের, আমরা আমাদের পার্টি নিয়ে ব্যস্ত আছি। মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কিছু বলবেন? বিমল গুরুং, দেখুন, বিমল গুরুং এক সময় মমতা ব্যানার্জি ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাকে পাহাড়ের মাও বলেছিলেন, কিন্তু মায়ের যা ব্যবহার উনি পেয়েছেন, সৎমা এরম ব্যবহার করে না। তার পরিণাম হয়েছে 3 বছর তাকে বাংলার বাইরে থাকতে হয়েছে। 176টা কত নাকি কেস আছে তার উপরে, রাষ্ট্রবিরোধী আইনেও তার উপরে কেস আছে। অমিতাভ মল্লিক যে পুলিশ অফিসার ইন্সপেক্টর, তার মৃত্যুর জন্য তাকে দায়ী করা হয়েছে এবং তাকে মার্ডারার বলা হতো। গৌতম দেব থেকে আরম্ভ করে তার নেতারা, মন্ত্রীরা সবাই বলেছেন। আজকে তিনি কি এমন পরিবর্তন ঘটলে দিদি আঁচলের তলায় চলে এলেন, ভালো ছেলে হয়ে গেলেন, প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পুলিশ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। আর পাহাড়ে হয়তো উনি যাবেনও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানে নয়, পাহাড়ে। ওখানকার মানুষদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছে। গুরুং আর টিএমসির ঝগড়াতে তারা পিছিয়ে গেছে একবার, আবার গুরুংয়ের বিরুদ্ধে তামাংকে লড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের লড়াই শুরু হয়েছে নতুন করে। আমরা জানি না পরিস্থিতি কোথায় যাবে, কিন্তু পাহাড়ের মানুষের খুব কষ্টের মধ্যে তারা আছেন। গত 3 বছর ধরে খাওয়া পড়া নেই, ইনকাম নেই, বহু মানুষ পাহাড় ছাড়া আছেন পুলিশের অত্যাচারে। তাদের কি হবে, এটা হচ্ছে মূল প্রশ্ন। বিমল গুরুং বিজেপি শিবিরে আসলে ছিল, বিজেপি থেকে ওদিকে চলে গেল। আমাদের সঙ্গে তো ছিলই, নিজেরাই এসেছিল। আমরা তাদেরকে সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি, বারবার ডাকা হয়েছে রাজ্য সরকার। কারণ এটা একার ব্যাপার নয়, ত্রিপক্ষীয় ব্যাপার। ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়নি, রাজ্য সরকার চায়নি। তো আমরা এখনও চাই পশ্চিমবাংলার সরকার সহযোগিতা করুক, কেন্দ্র চাইছে পাহাড়ের সমস্যার সমাধান হোক, সাধারণ মানুষ ওখানে যেন নির্বিঘ্নে আর বাঁচতে পারে। দেখুন, আমি 4 চক্র করছি তো ওনার লোকেরা করছেন। সাধারণত সরকার যেটা করে বা সরকারি পার্টি যেটা করে, বিরোধীরা তাকে ফলো করে বা বিরোধিতা করে। এখানে হয়ে যাচ্ছে উল্টো, আমরা যেটা করছি তার বিরোধিতা করছে, বাধ্য হচ্ছেন, তারা ফলোয়ার্স হয়ে গেছেন। তার মানে সমাজে তাদের প্রভাব কমে গেছে, কেবল এই ধরনের কাউন্টার করে তারা বাঁচার চেষ্টা করছেন। এটা হচ্ছে তাদের পতন যে হচ্ছে, পার্টি দুর্বল হচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়, এটাই তার প্রমাণ। দাদা, সৌগত রায় আজকে বলেছেন যে রাজ্যপালের কথা শুনে কেন ডিএমএসপিরা চলবে। ডিএমএসপিরা কার কথাই চলছেন আমরা তো বুঝতেই পারছি না। কোথাও প্রশাসন আছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। খুন ধর্ষণের মুক্তাঞ্চল হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ, রোজ হচ্ছে। আমরা আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছি, বন্ধ ডাকছি। আর সেই জন্য সেটা ওনারা দেখুন, ডিএমএসপিরা কথা তো শুনুন, কাজ তো করুন। করছেন না বলে রাজ্যপালকে এই ধরনের কমেন্ট করতে হয়েছে, যেটা সাধারণ মানুষের মনের কথা, সেটা রাজ্যপাল বলছেন। আজকে গয়েশপুরে একজন কর্মীকে হত্যা করা হচ্ছে, আমাদের সমর্থককে। সেই জন্য কালকে আমরা কল্যাণী বন্ধ রাখছি এবং আগামীকাল সমস্ত থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হবে, থানা ঘেরাও হবে, এটা নির্ণয় হয়েছে, এটা আমি ঘোষণা করছি। এই জায়গাতেই একটা জিনিস, গয়েশপুরে যেভাবে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, সেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন যে হয়তো গাছ থেকে ঝুলছে কিন্তু পা মাটিতে ঠেকে ছিল।
খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই তথ্যটাই আপনার বিশ্বাস? একই ঘটনা সেদিন আমাদের মেদিনীপুরেতে সিয়ালসাই সিআরসাই মোহনপুরের একজন কর্মীকে হত্যা করা হলো, তারও গাছে যে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া, সে মাটিতে পড়ে আছে, গরু যেমন বাঁধা থাকে। আজকেও ঠিক ছবি এসছে, দেখুন আপনার হাঁটু গাড়ি একটা লোক বসে আছে, এবং যেখানে মৃত্যু হয়েছে তার সেখানে কোথাও জল নেই, কাদা নেই, বৃষ্টি নেই, তার গায়ে কাদা লেগে আছে। কোথাও একটা হত্যা করে তাকে নিয়েছে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখানে কেউ যায় না। তো এগুলো পরিকল্পিত মার্ডার দেখেই পুলিশ আগের থেকে বলে দিচ্ছে আত্মহত্যা, এবং তার যে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আসছে সেখানে আত্মহত্যা দেখানো হচ্ছে। ঠিক আমাদের এমএলএ হত্যা হয়েছিল হেমতাবাদে যেরকম, একটা তো উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে একজন কর্মীকে তুলে নিয়ে পুলিশ পিটিয়ে মেরেছিল, রাতারাতি পোস্টমর্টেম করে জমা দিয়ে দিয়েছিল। আমরা হাইকোর্টে গেছিলাম, হাইকোর্টের রায় আবার পোস্টমর্টেম হয়েছে এবং 5 জন পুলিশ সাসপেন্ড হয়েছে। হাওড়ায় যে মৃত্যু হয়েছে গুলিতে আমাদের কর্মী, সেখানেও তাই। একাধিক জায়গায় কোর্টে যাওয়ার পরে কোর্ট আবার পোস্টমর্টেমের আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ মানছে না, 13 দিন 14 দিন ধরে বডি ফেলে রাখা হয়েছে। তো পুলিশ প্রশাসন একটা রাজনৈতিক পার্টির হয়ে কাজ করছে, আর ভয় দেখিয়ে বিরোধীদের মেরে সমাজে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে ভোটটাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। বারবার আমরা হোম মিনিস্টার, রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, ইলেকশন কমিশনকেও জানিয়েছি যে এর একটা বিহিত করুন যাতে লোক ভোট দিতে পারে। বাগনান, তারপর আপনার মল্লারপুর বা কল্যাণীর